responsibility of introducing our speaker today, Pastor Sarah George Cobour. I don't think she needs any introduction, but I'm still going to share a few things. She is, we know her, right? She is daughter of Sister Mary Cobour, the legend that we know. She's been in the Pentecostal ministry for a long time. We know her. But let me just read and share what a little bio about Pastor Sarah George. She's an ordained minister at Ozark Christian Tabernacle, a multicultural church that she and her husband, Pastor Dr. A.K. George, founded in 2011. She has 3 boys, young men now, Jonathan, Jeremiah, and Joshua, as well as 3 daughters in love. Did you see how she called her daughter-in-law? Daughters in love. I love that. Praise God. Daughters in love. Okay, where am I now? Sorry. As well as, their names are Marianne. You all know Marianne. She was the worship leader for the PCNAC. Rosaline and Rachel. Finally, her oldest son and daughter gave them a precious gift, or a granddaughter who is almost 3 years old. They are all faithfully serving the Lord. Jonathan is a doctor in Dallas. Jeremiah is an ordained minister who serves at Rochester Assembly as a young adult pastor and overseer of the worship ministry. Joshua is finishing, that's the youngest, in finishing his medical school. She has a special gift to communicate with people of all ages. Pastor Sarah preaches around the world and has been a guest speaker at conventions of various denominational groups and women's seminars, conferences. She has a TV program for such a time as this, airing in the Ozark, that is southern Missouri, for many years. Her involvement in the Lord's work has led her to serve in various capacities: Sunday school teacher, junior Bible quiz, teen Bible quiz coach, jail chaplain, and you just name them. Each year, Sister Sarah Cobour organizes a conference and is involved in various community-focused ministries. She also ministers frequently on prayer lines. I don't know, some of you probably on Global Prayer Line, and she does minister there as well. She's an admin there. Video conferences, Zoom calling, and like her late mother, Sister Mary Cobour, Pastor Sarah is passionate about soul winning and teaching believers to use their God-given authority and the power of the Holy Spirit. This teaching equips followers of Christ to build up God's kingdom and to destroy the powers of darkness through prayer and fasting. Let us give a round of applause and welcome Pastor Sarah. I am so excited to have her, and this has been in my heart for a long time to have her come over to Houston and share and minister to the needs of the people. Thank you so much. Praise the Lord. സർവമാനത്തിനും മഹത്വം യോഗ്യനായ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം. നമ്മളായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ്. അനേകർക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം. മാത്രമല്ല, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ഇവിടെ എനിക്കും കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം നൽകി തന്ന അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. എല്ലായിടത്തും എനിക്കറിയാം കർത്താവ് എന്നെ അയക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്നെനിക്കറിയാം. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത്.
വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ 38 വർഷക്കാലം ആയിരുന്ന പാസ്റ്ററിൻ്റെ വൈഫ് മരിച്ചുപോയി ഷിക്കാഗോയിൽ. പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ഷിക്കാഗോയിലായിരുന്നു. മിനിഞ്ഞാന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ കർത്താവാണ് ഓടിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ആമേൻ അങ്ങനെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു അച്ചായനും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമേ എന്നോട് ചോദിക്കാറുള്ളൂ, വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകണ്ട, ദൈവമാണോ അയക്കുന്നതെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോ. ഞാൻ ദൈവത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആമേൻ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരംഭിക്കണം. എന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അമ്മ. അമ്മേൻ ഹോൾ ലൈഫിൽ അമ്മയുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ദിവസവും കർത്താവേ എൻ്റെ പൈതലിന് അന്ത്യകാല ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു പങ്ക് കൊടുക്കണമേ. വെരി ഇന്റൻഷണൽ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയല്ല, ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈ ഹൂസ്റ്റൺ വിമൻസ് പ്രെയർ ഫെലോഷിപ്പ് എല്ലാ വർഷവും കൂടുന്നല്ലോ. 2025 നമ്മളെ കൂട്ടി വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വരവ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ട്. ഒരു ഉണർവോടുകൂടിയാണ് ദൈവം തന്റെ സഭയെ എടുക്കുന്നത്. ആ ഉണർവ് ഇനിയും ലോകത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതിനും അപ്പുറമായ ഒരു ഉണർവാണ്. ആ ഉണർവിന് വേണ്ടി ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാലാണ്. ഈ ഉണർവുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അവൻ കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവനാണ്, ആർപ്പോടെ കറ്റയും കുഴിമന്നുകൊണ്ട് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അതിനുവേണ്ടി ഹൂസ്റ്റൺ ആമേൻ ഞാൻ 5-6 വർഷത്തിന് മുമ്പേ ഇതേപോലത്തെ ഉള്ള ഹൂസ്റ്റൺ മീറ്റിങ്ങിന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വ്യത്യാസമാണ്. ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിന്റെ നടുവിലാണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. ഹല്ലേലൂയ. അത് നിൽക്കുമ്പോൾ അറിയാം, അവിടെ കടന്നു വരുമ്പോ അറിയാം, പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ അറിയാം, ശബ്ദത്തിൽ അറിയാം. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാം ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ മാത്രം അറിയുകയല്ല, ആമേൻ, പിശാചിനും അറിയാം ആരാണ് ഈ ദേശത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിനും അറിയാം, അവരുടെ അഡ്രസ് ദൈവത്തിന് അറിയാം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദമസ്കോസിലേക്ക് പൗലോസ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുടിക്കുവാൻ ദമസ്കോസിൽ ചവിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ വിവരം അറിഞ്ഞു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ പട്ടണത്തിൽ ദുഷ്ടൻ കയറുമ്പോൾ അവന് വിവരം അറിയും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ദേശാധിശക്തികള് തലമുറയോട് ദേശത്ത് ഹല്ലേലൂയ സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കെതിരെ സഭയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ദുഷ്ടശക്തിയെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണരണം. എല്ലാ സഭയുടെ ബാരിയേഴ്സും ഈ ദിവസങ്ങൾ മാറിയിട്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് 133 സങ്കീർത്തനത്തിനകത്ത് ആദ്യത്തെ 3 വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഞാനത് വായിച്ചേ. യൂണിറ്റി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ IPC ആണ്, ഞാൻ AG ആണ്, ഞാൻ ഷാരോനാണ്, ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, ഞാൻ ഇന്നയാളുടെ ഹല്ലേലൂയ ഇന്നയാളുടെ മകളാണ്, പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ വെച്ച് നമ്മളെ ദൈവം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഹല്ലേലൂയ ഒരു സൈന്യമായി ദേശത്തെ പിടിച്ചടക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ ഇതാവശ്യമാണ്. കാരണം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞത്, നീ എന്റെ ഹല്ലേലൂയ അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അനുഗ്രഹിക്കും, നിനക്ക് കാറ് തരും, വീട് തരുമോന്നല്ല പറഞ്ഞു. എന്തുവാണ്? ദേശം തരും, ജാതികളെ തരും, നീ മുഖാന്തരം ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. അതാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് മറ്റതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വീടും കാറും ജോലിയൊക്കെ ഹല്ലേലൂയ ഭൗമികമാണ്.
പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് അറിയാവോ? നീ മുഖാന്തരം ചില ആത്മാക്കള ദൈവരാജ്യത്തിൽ വരുക. നീ മുഖാന്തരം ചില ദേശം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ ഉണർവ് കാണും. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. There is a great connection. Hallelujah. നീതിമാനും ദേശവുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. കർത്താവിന്റെ ദാസി അത് കൺഫേം ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. അബ്രഹാം അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുവാണ്? കർത്താവേ, എന്തുവാണ് ഈ ദേശത്തെ ഹല്ലേലൂയ ലോത്തിന് താമസിക്കുന്ന പട്ടണം നശിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ട ഉടനെ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചത് എന്തുവാണ്? കർത്താവേ, 50 ആരുണ്ടെന്ന്? സഭയുള്ളവരല്ല ചോദിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. ആർക്കൊക്കെ അവിടൊക്കെ സഭയുണ്ട്? അവിടെ ഉള്ളവരുടെ അല്ല. ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ്? നീതിമാൻ. കർത്താവേ, നീതിമാനും പാപികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നീതിമാൻ മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് നോക്കുന്നതെന്തെന്നറിയാമോ? ഇന്ന് രാവിലെ ഹൂസ്റ്റൺ പട്ടണത്തിൽ നോക്കുന്നത് അവന്റെ കണ്ണൂടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയാമോ? ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ ബലവാനാണെന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തെ ഹല്ലേലൂയ ഹൃദയം whose heart is perfect with the Lord to show forth. അവൻ റെഡിയാണ്. അവന്റെ ശക്തി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദേശത്ത് കാണിക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം ഹല്ലേലൂയ റെഡിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ അവൻ നോക്കുന്നത് ഹല്ലേലൂയ നീതിമാനാണ്. അബ്രഹാം ഓർത്തു, അവൻ ലോത്ത് ഭാര്യ 3 മക്കള് പിന്നെ മരുമക്കളെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10 പേരെങ്കിലും കാണും അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് 10 അങ്ങ് നിർത്തി. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ 10 പേരില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കണക്കൂട്ടല്ലേ, എന്റെ കൂടെ സഭായോഗത്തിന് എന്റെ തലമുറ വരുന്നത് കൊണ്ട്, എന്റെ ഭർത്താവ് വരുന്നത് കൊണ്ട്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വരുന്നുണ്ട്. അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവൻ കാണണമെന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ വരം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ വിശുദ്ധൻ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. അഴുക്കാകേണ്ടവൻ അഴുക്കാകട്ടെ. റെവലേഷൻ 22 അവൻ ഹല്ലേലൂയ 9-10 പറയുന്ന പോലെ നമുക്കാരെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. കർത്താവാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നെ മണവാട്ടി തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും. അതിന് അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന കാന്തകളായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാലുണ്ടല്ലോ, ആ ബാബേൽ ടവറിൽ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ അവർ ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയാവോ? ഇവരൊന്നിച്ച് നിന്നാൽ ഇവരെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. സഹോദരിമാരെ, നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഈ ഹൂസ്റ്റൺ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ പേര് മാത്രമായിട്ടല്ല, ആമേൻ ഓരോ വർഷക്കാലം ഓരോ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ നടത്തുമെന്നല്ല. ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന എന്തുവാ, എനിക്ക് സ്ഥാനമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ പ്രയർ മീറ്റിംഗ് പോകും അല്ലേ? ലീഡർഷിപ്പില് ഞാൻ പ്രസിഡന്റും അല്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പൊ അതല്ല കർത്താവേ, ദൈവം കാണുമ്പോ സ്ഥാനം ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഒന്നും അല്ലേലും കർത്താവേ എന്റെ ദേശം വിടുവിക്കപ്പെടണം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത ഈ കറുത്ത പുസ്തകം എടുക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാകുവാൻ ഈ ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന ഹല്ലേലൂയ ഒരു വലിയൊരു ആത്മഭാരം, ഒരു കരച്ചില്. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ഈ കരച്ചിലിന് ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ ഇന്നലെ വന്ന് കിടന്നപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹൂസ്റ്റണിൽ വന്നപ്പോൾ എന്നെ ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയി രാത്രിയിൽ ഹല്ലേലൂയ എന്നെ കൊണ്ട് വിട്ടപ്പോൾ മണി 12:30 ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നൊക്കെ ഓർത്ത, പക്ഷെ കർത്താവ് 4 മണിയായപ്പോൾ എന്നെ തട്ടി ഉണർത്തി. ഹല്ലേലൂയ തട്ടി ഉണർത്തി. അല്ലെ ദൈവത്തന്നുണ്ട് വചനം. ഞാൻ കണക്കൂട്ടിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചതൊന്നും അല്ല കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ അല്പനേരം എല്ലാവർക്കും കൂടെ കേട്ടോ, ഞാൻ ചൂടോടെ കിട്ടിയതാ, എനിക്കും ഉള്ളതാ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കാൻ തോന്നുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒറ്റക്കെട്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ ചിലരൊക്കെ തിരുവത്താഴം എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത അനേകരുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു, നീ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, തിരുവത്താഴ് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തായിട്ടുള്ളത്, ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളത് കമ്മ്യൂണിയനാണ്.
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയുണ്ട്. നീ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിനാകുമ്പോൾ നീ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു. കാരണം ചിലരുമായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ യൂണിറ്റി അല്ല. ഇന്ന് രാത്രിയില്ല, ഇന്ന് പകൽക്കാലം മടങ്ങി വരേണ്ട ദിവസമാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആണ്. കമ്മ്യൂണിയൻ ഈസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ ലോർഡ്. അവനെ ഓർക്കുന്നതാണ്, അവനുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് അവൻ ഫീൽ ചെയ്യാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും ഉള്ളതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ മുഖം കാണിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒറ്റക്കെട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ആർക്കാ കുറവില്ലാത്തത്? ആർക്കാ? ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ, ആമേൻ. നമ്മളെല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് കൊള്ളുവാനായിരുന്നു. പക്ഷേ God is working in us. Hallelujah. God is working in us. Hallelujah. അതുകൊണ്ട് ആരെ മാർക്കിടാതെ, ആരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാർക്കിടാതെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സേവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഭാരം, ഹല്ലേലൂയ, പണ്ടത്തെ ദൈവസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന സഭകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി. കാരണം അനേകർ എന്നോട് വന്ന് പറയും, എനിക്ക് ആരോടും പറയാനില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളോട് പറഞ്ഞാൽ ആമേൻ, അത് മുഴുവൻ പബ്ലിക്കാവും. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥന വിഷയമാവും. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറയാനോ ഹൃദയം ഷെയർ ചെയ്യാൻ വയ്യാതെ ഇതിനകത്ത് നീറുന്ന അനേകരുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് മടങ്ങി ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളൊരു കുടുംബമാണ്. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ ശരീരം കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് വരികയല്ല, ഹൃദയം ഒന്നുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് നമ്മളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് യുണൈറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. എന്റെ ഭാരങ്ങൾ എന്ത് വന്നാലും എനിക്ക് പറയാനോ ഹല്ലേലൂയ സഹോദരിമാരുണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനകത്ത്. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഹൂസ്റ്റൺ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. വിമൻ പ്രയർ ഫെലോഷിപ്പ്, ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഹല്ലേലൂയ, ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞാല്, ഒരാളോട് പറഞ്ഞാല് അവരെന്റെ ഭാരം ഏറ്റെടുത്ത് ഹല്ലേലൂയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില അമ്മമാർ ഇതിനകത്ത് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ, ചില സഹോദരിമാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. അതിനായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്നാക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ തലമുറയെ മടക്കി പിടിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ഹല്ലേലൂയ മടക്കി പിടിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അതിനാണ് ഹല്ലേലൂയ 133 സങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ എത്ര ശുഭവും എത്ര മനോഹരവുമാകുന്നു. അടുത്ത വാക്യം, അത് വസ്ത്രത്തിന്റെ വിളിമ്പിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന താടിയിലേക്ക് അഹരോന്റെ താടിയിലേക്ക് തന്നെ ഒഴുകുന്നതായി അവന്റെ താടിയിലെ വിശേഷ തൈലം പോലെ തലയിലെ വിശേഷ തൈലം പോലെയും സിയോൻ പർവ്വതത്തിൽ പെയ്യുന്ന ഹർമോന്യ പഞ്ഞു പോലെയുമാകുന്നു. അവിടെയല്ലോ യഹോവ അനുഗ്രഹവും ശാശ്വതമുള്ള ജീവനും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടല്ലോ. അവൻ ഈ പർവ്വതമൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞ് വീണാൻ കിടക്കുക. അതിനകത്തൊന്നും ഞാൻ കേറുന്നില്ല, ഒരിക്കലും ഉരുകത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തുവാന്നറിയാവോ? ഈ യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഹരോന്റെ തലയിൽ നിന്ന് താടിയിൽ നിന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ മറ്റുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളിലേക്കും ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ പോകുന്ന ഒരു അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി. നിനക്ക് അഭിഷേകമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവരാ അത് അനുഭവിക്കണ. നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ അതിന്റെ വിടുതൽ അനുഭവിക്കണ. നിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഒന്ന് ചേർന്ന് ഐക്യതയോടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവജനം ആണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നല്ല വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകമാണ് നമ്മളിലുള്ളത്. ദൈവം അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. God really wants that. Hallelujah. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ അഥവാ ക്ഷീണിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാലും അഭിഷേകം ഉള്ളവനെ നോക്കി വേണം കയറാൻ. അവിടെ പോയൊന്ന് ഇരുന്ന് അവർ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഇരിക്കുമ്പോഴല്ലോ നിന്റെ ക്ഷീണം തല്ലാതെ പോടാ. അങ്ങനെ ആരാന്നറിയാമോ? ഭവനത്തിലിരുന്ന് ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഈ ക്യാമറയും കൊണ്ട് നടക്കില്ല. ഇന്ത്യ പോയാലും എല്ലായിടത്തും പോയാലും അച്ഛൻ പിള്ളേരും പറയും, മമ്മി ആ ക്യാമറയും കിലുക്കമുണ്ട്, വണ്ടിയെ കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴും എല്ലാം സാരമില്ല. കാരണം ഹല്ലേലൂയ ഇതിലാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ദിവസവും ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വിടുതൽ നടക്കണം. സഹോദരിമാരെ എല്ലാവരും പോയി നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹല്ലേലൂയ
എനിക്ക് ടാമ്പറിൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പൊട്ടി, എല്ലാ മുറികളിലും ഒരു 3-4 മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഏരിയയുടെ കോൺഫറൻസിന്, കുമ്പനാട്ട് കൺവെൻഷന്, എല്ലാം പോകുമ്പോൾ എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോകുന്നു. പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് മമ്മി എല്ലായിടത്തും കിടക്കായി, പൊട്ടിയത് എല്ലായിടത്തും കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ എൻ്റെ രണ്ടാമന് ഇതേതാണ്ട് പൊട്ടാത്ത ഒരു സാധനം മേടിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അടിച്ചു, എത്ര വേണേലും അടിച്ചു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഇച്ചിരി വില കൊടുക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇച്ചിരി വില കൊടുത്താലേ അത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാലും ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ശത്രു നിനക്കെതിരെ പോരാടുമ്പോണ്ടല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ അവൻ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ, നിന്റെ ശബ്ദം ഉയരട്ടെ. നിന്റെ ആരാധന മടങ്ങി വരട്ടെ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഈ ദിവസം ഹല്ലേലൂയ യാതൊരു പുതുക്കി പണിയട്ടെ. ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, നിന്റെ മക്കളുടെ വിഷയങ്ങള്, മരുമക്കളുടെ വിഷയങ്ങള്, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, കുടുംബത്തിന്റെ വിഷയങ്ങള്. എന്നാലോ ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ആത്മാവിന്റെ ആമേൻ ഭാഷയുണ്ടല്ലോ, സ്വർഗീയ ഭാഷ, പിശാചിനും അറിയാത്ത ഭാഷ കേട്ടോ അവന്റെ. ഹല്ലേലൂയ, ആ ഭാഷ ആമേൻ ആത്മാവില് ഒന്ന് ആരാധിച്ച് കഴിയുമ്പോ ആമേൻ വിടുതൽ കിട്ടും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങുക. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അതിനകത്താണ് ഹല്ലേലൂയ, പ്രസംഗത്തിനകത്തല്ല. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണോ, 2 വാക്കേ നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തുള്ളൂ. ആ ശബ്ദത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന് ശബ്ദത്തിനകത്ത് ഒരു ദൈവശക്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, നമ്മുടെ പേരും കൊണ്ടല്ല അറിയുന്നത്, ദൈവ സന്നിധാനത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഹല്ലേലൂയ പിന്നെ പോൾ വന്ന് കയറിയപ്പോ എന്ത് പറ്റി? ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ആ സ്ഥലത്ത് എവിടായിരുന്നു? ദമസ്കോസിലെ കയറി വന്നപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ എന്ത് പറ്റി? പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനന്യാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദമസ്കോസിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ വീണു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവനോടും പറഞ്ഞു, കാരണം അവനെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവെ നിനക്കറിയാവോ, പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുകയോ, ഇവനാരാന്നറിയാവോ? ക്രിസ്ത്യാനികളെ. ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലേ? നീ എഴുന്നേക്ക, നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുക ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവര്, നിന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവര്, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ഹല്ലേലൂയ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇടയാകും. അതിനാൽ ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം ഒരു കാര്യം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏവരും, ആർക്കെങ്കിലും മലയാളം അറിയാത്തവരിനകത്തുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. സമയക്കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ടുകൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ 2025 അവൻ 15 കഴിഞ്ഞു, ഫെബ്രുവരി 10 കഴിഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് ആ ദിവസങ്ങൾ പോകുന്നത്. കർത്താവേ, ഇനി ഒരു ദിവസം ജീവിച്ചുള്ളെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന 1/2 മണിക്കൂറേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറാക്ക. നീ 1 മണിക്കൂറെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ അത് 1.5 ആക്കണം കേട്ടോ. 2 ഉള്ളവൻ കൂട്ട. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആമേൻ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അതെന്താണെന്നറിയാവോ? ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, കാരണം എല്ലാ ദേശക്കാരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, അമേരിക്കക്കാരും സ്പാനിഷുകാരും അവരൊക്കെ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വലിയ പ്രാർത്ഥനക്കാരിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അന്നേരം ഞാൻ ഓർത്തു, സാറാ ജോർജ് വലിയ പ്രാർത്ഥനക്കാരിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രസംഗിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, പ്രയർ ലൈനുണ്ട്. ഓ ഹല്ലേലൂയ. എന്നാലോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഒരു ഹല്ലേലൂയ കർത്തദാസൻ വന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാൾ, ആഫ്രിക്കയിൽ. ഹല്ലേലൂയ. അന്നേരം വിവരം മനസ്സിലായത്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, നമ്മളെക്കാട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നമ്മളൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. വന്ന് കയറിയപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആമേൻ, ഇന്ന് ഉണ്ണാൻ തന്നല്ലോ, ഈ 5 ദിവസത്തേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇനി 40 ദിവസം ഉപവസിക്കുന്നവന്
മനുഷ്യനാണ്. എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഉണ്ണാൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ, പാസ്റ്റർമാരെ ഹല്ലേലൂയ ക്ഷമിക്കണം, ഞാനൊരു പാസ്റ്റർ പലയിടത്തും പോകുന്നുണ്ട്. അന്നേരം എനിക്ക് ദൈവം മനസ്സിലായി, നമ്മളെയൊക്കെ വല്ലയിടത്തും വിളിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ പാസ്റ്റർമാരുടെ ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ എന്തോ ഒരു ജോലിയാണെന്നറിയാം. കാരണം മീൻ കറി ഇത് ഉപവാസമാണെങ്കിലും പാസ്റ്റർമാരെ ഊട്ടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയും, എന്നെ വിളിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി വേണ്ട, വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ല ഇച്ചിരി വല്ലതും തന്നാൽ മതി. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം എന്തെന്നറിയാവോ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോരുത്തരെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാവോ, അങ്ങനെയുള്ള കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഭൂതങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ അലറാൻ തുടങ്ങും. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഹല്ലേലൂയ, ആ കർത്തദാസന് രാത്രി മുഴുവനും, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ഞാനിങ്ങനെ ഹല്ലേലൂയ പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കോൺഫറൻസ് കഴിയുന്നതിന് ഞാനിങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാണുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം കേൾക്കാൻ രാത്രി മുഴുവൻ അങ്ങനെ രാവിലെ. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോട്, എത്ര മണിക്കൂറാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന്. എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അത് മിനിമം ഒരു 5 അവറാന്ന് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. ദിവസം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു, 5 മണിക്കൂർ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് പരിപാടി ഒപ്പിക്കുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ പണിയൊന്നും വേറെ നടക്കത്തില്ല, ഇതേ നടക്കത്തുള്ളൂ. അതങ്ങനല്ല. പല പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമായി മാറണം. ആത്മാവുമായി കണക്ട് ചെയ്യണം. ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിലയുണ്ട് കേട്ടോ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തല്ല, ആമേൻ, എല്ലാ നേരവും ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ആത്മീയ മണ്ഡലമുണ്ട്. അതിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ നാടുകളിൽ വിളിക്കുകയാണ്. നീ ഇരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും ആത്മാവുമായി കണക്ട് ചെയ്ത, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ. അത് വല്ലപ്പോഴും അല്ല, all the time. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഒരു നിലയിലേക്ക്, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മളെ ദൈവം കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുമെന്നറിയാവോ, ഹന്നയുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചെന്നറിയാവോ, ദൈവം അവിടെ ഗർഭത്തെ അടച്ചു, ഇല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. അവൾ പ്രാർത്ഥനക്കാരി മാത്രമായിട്ടല്ല, അവൾക്ക് കൊച്ചിനെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തുവാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എന്തെന്നാൽ, പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പറയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മറിയ ഉണ്ടല്ലോ, കന്യമറിയ, ഹല്ലേലൂയ, എന്താണ് കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ, ദരിദ്രവരെ ഓർത്തവൻ, ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞ അവൾ, അല്ലെ, ആ സമ്പത്തുള്ളവരെ വെറുതെ വിട്ടു, ദരിദ്രവരെ അവൻ നന്മ കൊണ്ട് നിറച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ അറിയാത്തതാണ്, അവൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്, ഹല്ലേലൂയ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവളായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ, ഹല്ലേലൂയ, ചുമ്മാതല്ല യേശു വന്ന് ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്നറിയാവോ, ആമേൻ, മറിയ വന്ന് എലിസബത്തിനോട് വന്ദനമെന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന യേശുവിന് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കിയ യോഹന്നാൻ അവിടെ ശബ്ദത്തിൽ ആത്മാവിനായി. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നീ അധികമൊന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ, വന്ദനം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വൈതലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഈ നാളുകളിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം കൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഉണ്ടല്ലോ, നിന്റെ വാക്കില് ചർച്ച കിടക്കുന്നതും ജീവനില്ലാത്തവനെ ചലനം ഉണ്ടാക്കും. ആ തീ ഉണ്ടല്ലോ, ഹല്ലേലൂയ, അവിടെ ഉള്ളിലെ യോഹന്നാൻ പിള്ള തുള്ളി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് പറ്റി? എലിസബത്ത്, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, അവള് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ. ചില പ്രവാചകർ ഇതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ആമേൻ. ഒരു കാലത്ത് പ്രവാചനം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലോ, ഹല്ലേലൂയ, അമേരിക്ക വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി, ജോലിയായി, അതൊക്കെ കെട്ടുകിടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മകൾക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനെ ജ്വലിപ്പിക്കുവാൻ, നിന്റെ, ഹല്ലേലൂയ, കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ. പ്രവചനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
ദൈവശബ്ദമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ നാളുകളിൽ ആമേൻ ദൈവ പ്രവാചകരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ്. എത്ര പേര് കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഹല്ലേലൂയ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഹല്ലേലൂയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴികളെ തുറന്നു തരും. ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഗ്ലോബലിൽ കൂടെ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്നൊക്കെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം സ്വപ്നം കണ്ടു, ഞാനൊരു പന്തം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാ. വഴി കാണാം വെയിൽസ്, അയർലൻഡ്, ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ. ഞാൻ അച്ചായനോട് രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു. അന്നേരം ഈ പന്തം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്ന അന്നേരം എന്നോട് ചോദിച്ചു, അതെന്താ വെസ്റ്റ് പ്ലെയിൻസ് ഒന്നും കാണാത്ത? ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നേ നോർത്ത് ഇന്ത്യയോ, നീ കാണുന്നൊക്കെ അയർലൻഡും വെയിൽസും ഇതൊക്കെയാണോ? അന്നേരം ഞാൻ ഓർത്ത്, കർത്താവേ ഞാനെന്നാ മിണ്ടുന്നില്ല, എൻ്റെ ആഗ്രഹമൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. മിണ്ടാൻ പോയി, കർത്താവേ നീയാണ് എന്നെ അയക്കുന്നെങ്കിൽ. എനിക്ക് നീ ദാനമായി തന്ന ദാസൻ നീ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ജോഷുവ പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ, എനിക്കറിയാം ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ആലപ്പിയിലുള്ള ഒരു പാസ്റ്റർ 140 ദിവസം ഉപവാസം എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 70ാമത്തെ ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ എൻ്റെ പേരിങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഹല്ലേലൂയ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ അമ്മ അവിടെ പോയി ആദ്യത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഹല്ലേലൂയ എൻ്റെ അമ്മയും പോയി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ബ്രദറും പോയി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം പുള്ളിക്കാരനൊരാശ വന്നു, അമ്മ എന്നെ കേട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കണമെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ ഈ പേരിങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കാണിച്ചു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നീ ഒരു പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ലതായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാം, എൻ്റെ ബ്രദറിനും അറിയാം. കർത്താവെ അടുക്കള ഭാഷ എനിക്കറിയത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഐ ലവ് യു ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചില ആത്മാക്കളെ കർത്താവെ കിട്ടുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം എൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പാടുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. എങ്ങനെ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കും? അതിൽ ഒരു ദേഹിയും എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കും? വയ്യാതെ കിടക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ആരോഗ്യം തന്നാൽ അതുകൊണ്ട് വയ്യെങ്കിലും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ആത്മാക്കൾ, കർത്താവെ ആത്മാക്കൾ ആത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ ഒരു തലമുറയെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ നാടുകളിൽ കൊയ്ത്തിന് വേണ്ടി വേലക്കാര് ചുരുക്കമായിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ് ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ തലമുറ ഈ ദിവസം വിളിച്ചു വേർതിരിക്കാൻ. ജോയമാമയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ജോയമാമയുടെ ഹല്ലേലൂയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഡാൻസ് സിസ്റ്റർ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ മധ്യയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ അവിടെയൊക്കെ തലമുറ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡോണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. കർത്താവേ സന്തോഷമേ ഉണ്ടാകാവൂ. ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങളെ കൂടെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ. ഞങ്ങളുടെ തലമുറയൊക്കെ ഹല്ലേലൂയ. God is no respect of person. ഹല്ലേലൂയ. അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ എനിക്കറിയാത്തവരൊക്കെ പലരും കാണും കേട്ടോ. ജോളി സിസ്റ്റർ ഹല്ലേലൂയ പലരും ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹല്ലേലൂയ താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ യു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാലോ എല്ലാവരുടെയും ഇന്നത്തെ ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരു തലമുറയെങ്കിലും ഈ അന്ത്യകാലത്ത് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവേ എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് ഇന്നു മുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുക. ആമേൻ. ദൈവം ദൈവം ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ എന്നെ ഇന്ന് വിട്ടത് ഇവിടെ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ അന്ത്യകാല കൊയ്ത്തിന് നീ മാത്രമല്ല നിന്റെ കൂടെ ആമേൻ കൊയ്യുവാൻ വയലിൽ ഇറങ്ങുന്ന തലമുറ നിന്നെ കൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ. അത് തന്നെ നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കർത്താവേ അതെനിക്ക് തന്നേ മതിയാവും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് നീ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു. ഈ നാളുകൾ അന്ത്യകാല ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നീ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഹൂസ്റ്റൺ
ഈ വിമൻ പ്രെയർ ഫെലോഷിപ്പിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവ്, ഇതിനകത്തെ വീരമതികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണല്ലോ കർത്താവെ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കർത്താവെ, ഹല്ലേലൂയ, എനിക്ക് ഇവരുടെ മധ്യേ, ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവെ നീ ഒരു അവസരം തന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കർത്താവെ, 50 സ്റ്റേറ്റിലും അന്തരെ ജൂതരക്ഷസാരക ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുവാൻ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അന്തര ജൂതരക്ഷസാരക ഞങ്ങളൊരു കാട്ടുതീയായി മാറട്ടെ. ഉദരജാരക സന്തരക്ഷസാരക അത് ഊസ്റ്റനിൽ ഇന്ന് മഹൽക്കാലം ആരംഭിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. തലമുറ മടക്കി പിടിക്കുവാൻ, സഭകളിൽ അവൻ ഉണർവ് കാണുവാൻ, ജീവിതങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു കർത്താവേ, ഒരു പ്രാർത്ഥന baptize us with the spirit of prayer more than ever. Hallelujah. Hallelujah. അതിനായി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ നാമമഹത്വത്തിനായി ചെയ്താട്ട് എല്ലാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ഹല്ലേലൂയ. വായിച്ചാരിൽ സഹായിക്കണമേ, വേഗം വായിച്ച് സഹായിക്കണമേ. വെളിപ്പാട് 19 7 മുതൽ 9 വരെയുള്ളത് വായിച്ചാട്ട്. വെളിപ്പാട് 19 7 മുതൽ 9 വരെ. നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ, അവന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. അവൾക്ക് ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിക്കുവാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വിശേഷ വസ്ത്രം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവർത്തികൾ തന്നെ. പിന്നെ അവൻ എന്നോട്, കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ സദ്യക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു. Praise the Lord. ഇത് ഈ വാക്യം കേട്ടോണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റില്ല. അമ്മേ, ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയപ്പോഴേ, ഞങ്ങൾ നാട്ടിലോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കല്യാണം ഒന്നും വിളിക്കാത്ത, പിന്നെ ഒന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല. പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് എന്നോട്, സിസ്റ്ററെ, വിളിക്കൊന്നും വേണ്ട, വാ, സിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് അവര് വിളിക്കാൻ ഞാൻ വാ. ഹല്ലേലൂയ. അമേൻ. അവിടെ കയറി ചെന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു നാണക്കേടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു എന്നെ കണ്ട്. സിസ്റ്ററെ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വിളിക്കാതെ ഞാനിങ്ങ് വന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഞാനില്ലെന്ന് ഓർത്താ വിളിക്കാൻ ചെന്ന്. പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് 2 കാര്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. വിളിക്കാതെ ചെല്ലാനൊക്കത്തില്ല ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം. നമ്മളെ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കത്തില്ല. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരാളെ വിളിക്കത്തില്ല, ഭർത്താവും ഭാര്യ 2 മിനിമം 2 അല്ലേ. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ അവർ എക്സ്ട്രാ പറയും അല്ലേ. പക്ഷേ അവിടെ ഒറ്റ. അത് മാത്രമല്ല, കല്യാണാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് തുണികളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടെ നാട്ടിൽ പോകുന്നവരോട് എല്ലാം. പക്ഷേ വസ്ത്രം ഒറ്റ കളറേ ഉള്ളൂ, വെള്ള. ആ വെള്ള കളറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേഗം തൊട്ട് പറയാം, കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നല്ലേ, ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ കല്യാണത്തിന് കൂടാനൊക്കത്തുള്ളൂ. യേശു അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വേഷത്തിന് എല്ലാത്തവരെ ഒരാൾ വന്നു വിളിച്ചിറക്കി കളഞ്ഞു. വിളിച്ചതാ, കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടവരെയും കേട്ടവരെയും എല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. വന്നിട്ട് പിന്നെ അവനെ ഇറക്കി വിട്ടു, കാരണം വേഷമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. കാരണം എന്താണ്? നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ, നിർബന്ധം. നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വസിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ തലയിൽ കാഹള ശബ്ദം വരുമ്പോ പോയില്ലെങ്കിൽ വലിയ കഷ്ടമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ബുദ്ധിമാനായിരിക്കുന്ന ശലോമോൻ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. പല കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയിന്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആമേൻ. ബുദ്ധിമാനായിരിക്കുന്ന ശലോമോൻ സഭാപ്രസംഗി 9:8 പറയുന്നുണ്ട്. സഭാപ്രസംഗി എന്ന് പറയുന്ന വാർദ്ധക്യത്തിൽ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ്. അവിടെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഉത്തമഗീതവും സദൃശവാക്യങ്ങളും. ഹല്ലേലൂയ. സഭാപ്രസംഗി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാൻ ഇച്ചിരിയൊക്കെ ഉയരം വന്നു. ജ്ഞാനം ഉള്ളവനാണെങ്കിലും പരിജ്ഞാനം വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കണേ. സഭാപ്രസംഗി 9:8. Praise the Lord.
ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ഞങ്ങൾ ഗ്ലോബലിൽ ചിന്തിച്ച ഒരു ഭാഗം കൂടാ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. രണ്ട് കാര്യമാണ്. വസ്ത്രം ഉറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെള്ള എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ എന്തുവാണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആരാ നിർവഹിക്കുന്നത്? കർത്താവിന്റെ വചനമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർക്കാരിങ്ങനെ, അല്ല ഞങ്ങൾ തിരുവല്ലക്കാരങ്ങനെ, തിരുവനന്തപുരംകാരിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ല ഇങ്ങനെ കൂട്ടാൻ മീൻകറി തന്നെ പലയിടത്ത് പോയാൽ പല വിധത്തിലായില്ലേ, രുചിയും പലതാണ്. ഇതൊക്കത്തില്ല കേട്ടോ. ദൈവം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് കർത്താവ് ചേർക്കാൻ. വസ്ത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു കാണിച്ചു. സക്കറായ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെ ഒന്ന് വായിച്ചു. അനന്തരം അവൻ എനിക്ക് മഹാപുരോഹിതനായ യോശുവ യഹോവയുടെ ദൂതന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും സാത്താൻ അവനെ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ അവന്റെ വലത്തുഭാഗം നിൽക്കുന്നതും കാണിച്ചു തന്നു. യഹോവ സാത്താനോട്, സാത്താനെ, യഹോവ നിന്നെ ഭത്സിക്കുന്നു, യെരൂശലേമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന യഹോവ തന്നെ നിന്നെ ഭത്സിക്കുന്നു. തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട കൊള്ളിയല്ലോ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. എന്നാൽ യോശുവ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ദൂതന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം യോശുവയെ നാളുകളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ പണിക്കായി സെറുബാബേലിനെയും യോശുവയെയും ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തതാ. പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുത്തവന്റെ വസ്ത്രം മുഷിഞ്ഞതാണ്. അതാര് കണ്ടു? മുഷിഞ്ഞതായിരുന്നു. റിയലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, മുഷിഞ്ഞത് കൊണ്ടാ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. നിന്റെ മുഷിഞ്ഞത് കാണാനിരിക്കുന്ന ഒരു പിശാചുണ്ടെന്ന് ഓർത്തോണേ. ആരും കണ്ടില്ലല്ലോ, അവൻ കാണും കേട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ രഹസ്യ ജീവിതം ഹല്ലേലൂയ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് അവന്റെ മുമ്പിലും കൂടാണെന്ന് മറന്നു പോകരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആമേൻ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ need to be transparent. ആമേൻ. സഭയ്ക്കകത്തും വീട്ടിനകത്തും രഹസ്യ മുറിക്കകത്തും ആരും കാണാത്തപ്പോഴും ജോലിയുടെ ഫ്ലോറിലും കൂടുള്ള എംപ്ലോയീസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ വിശ്വസ്തയോടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം ഹല്ലേലൂയ വെളിപ്പാട് 12:10 നോക്കുമ്പോ കാണാം പിശാചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, രാപ്പകൽ തന്റെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നവനെ എന്നേക്കുമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്ന. ഹല്ലേലൂയ. രാപ്പകൽ വില നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം, നിന്റെ കുറ്റം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ നിന്ദിക്കുവാൻ, നിന്റെ ആത്മീയത്തെ തകർക്കുവാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ചില അന്ത്യകാല ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുക, ആമേൻ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജീവിത ശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിലും ജീവിതാശുദ്ധി ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയും തീർക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും. അനേക ദൈവമക്കളെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവമക്കളുടെ തലമുറയിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കാത്തവരെ ലിസ്റ്റാണ്. ആമേൻ. ബൈബിളിലും ഉണ്ട്, ഇന്നും ഉണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാവോ? അവർ ഭയങ്കര ബിസിയാ. ആമേൻ. മിനിസ്ട്രിയിൽ. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ പലതൊക്കെ ശത്രുവിന് ഹല്ലേലൂയ അപരാധം പറയുവാൻ ചിലതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു, ഇവൻ നിന്നത് എവിടാ? ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ. അഥവാ നിനക്ക് കുറ്റമുണ്ടെങ്കിലും നീ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടല്ലോ, നിന്നെ പുതിയ വസ്ത്രം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്റെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറ്റിയ നിന്നെ പുതിയ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുവാൻ അവൻ വിശ്വസ്തനാണ്. കാരണം പിശാചിനും ഹല്ലേലൂയ
വേണമെങ്കിൽ അപരാധം പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നു, ഞാൻ വില കൊടുത്തതാ, ഞാൻ ക്രൂശി വില കൊടുത്തതാണ്. അവളെ പുറകെ, അവള് ജനിച്ചപ്പോ മുതലേ ഞാൻ അവളെ അവക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അനേകരെ ഒരുക്കി. അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത്ര നാൾ കൊണ്ടു നടന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അപമാനം കേട്ട് നിന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശത്രു നോക്കിയാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ അവൻ ഇന്ന് തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഏറ്റുപറയണം, കർത്താവേ കുറവുള്ളവരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അത് ഭർത്താവിനോടാണേലും കുഞ്ഞുങ്ങളോടാണേലും ക്ഷമിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാര്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വളർന്ന സമയത്ത്, പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ ഇടയ്ക്ക് ബിസിയുടെ ഇടയ്ക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നതൊക്കെ എന്നെ ഓർപ്പിച്ചു വിടും. ഇന്ന് നീ ലെറ്റർ ഇടണം, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ബില്ല് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മെയിലിൽ പോയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ജയിലിലെ മിനിസ്ട്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിള്ളേരെ പൊക്കി കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴാണ്, എൻ്റെ ദൈവമേ ഇന്ന് 5 കഴിഞ്ഞു, 5:10 ഇന്ന് ഇനിയും മെയിൽ പോകത്തില്ല. ഞാൻ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞു, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ ട്രബിൾ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാണ് അവൻ ഇന്ന് മെയിൽ ചെയ്യണമെന്ന്. നടന്നില്ല. അതുപോലെ രാത്രി ഉണ്ണാൻ വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ വന്നു എന്നോട് ആദ്യം ചോദിച്ചു, നീ മെയിൽ ചെയ്തോ, എന്തോ പോസ്റ്റിൽ മെയിൽ വിട്ടോ? ഞാൻ അന്നേരം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, പിള്ളേരെന്നേരം ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അവരിങ്ങനെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം എന്തോ പറയുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, തോന്നുന്നെന്ന്. കാരണം അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നും പറയാതിരിക്കാൻ, അച്ഛൻ്റെ കയ്യിന്നൊന്നും കേൾക്കാതിരിക്കാൻ തോന്നുന്നൊന്നും അടിച്ചു വിട്ടു. പരിശുദ്ധമായ രാത്രിയാണ്. ഈ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ. നീ എന്തോ പഠിക്കും? അല്ലല്ലോ, വിശുദ്ധ പർവ്വത്തിൽ ആർ കയറും? ഈ തലമുറ കള്ളസത്യം പറയാതെ സത്യം സംസാരിക്കുന്നവരായി തീരണമെന്ന് നീ പഠിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് അതെന്തോ കള്ളവും അല്ല. നമ്മൾ എത്ര പ്രോബ്ലം കിട്ടാൻ ബോസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിച്ച നോക്കിയോ? നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫ്ലോറിൽ നിനക്ക് എത്രമാത്രം ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട്. അമ്മ പറഞ്ഞാൽ അത് വാക്കാണ്. തലമുറ ചിന്തിക്കുമോ ഭർത്താവ്? അല്ല, ഈ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മടങ്ങി വരാൻ ദൈവത്തോട് പറയാം, കർത്താവേ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ബോസിനെ രക്ഷപ്പെടാന്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടാന് ചെയ്യാത്ത ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചെയ്തത് ചെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ മടങ്ങി വരണം. കാരണം കർത്താവിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രൂപാന്തരം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പലരും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയും, എന്നോട് പറയും, പല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അവർ പറയും, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അടി, എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ അടി. ഹല്ലേലൂയ. അവരങ്ങ് ജീവിച്ചു പോവുക. They never joy. ഹല്ലേലൂയ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫേക്കാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരാം. ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു സൗമ്യതയുള്ളവരാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരാം. നിങ്ങളെ എനിക്കറിയത്തില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ വലിയ സൗമ്യതയും എല്ലാ കഴിവുള്ളവരല്ല. അല്ലല്ലോ, പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ മരുമക്കളെ ദൈവം കാണാൻ, മരുമക്കൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ, ഹല്ലേലൂയ, മക്കൾ കാണാൻ, കൊച്ചുമക്കൾ കാണാൻ കർത്താവേ എനിക്ക് സഹായിക്കണം. ആദ്യമേ ഭവനത്തിൽ തുടങ്ങണം. അതിനുവേണ്ടി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ മതിയാവും. കാരണം അപരാധി നിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾ. എന്താ സഹായത്തിന് വരുന്നത്? അവിടെ അടിയാ. അവരെ അത് ആത്മീയത്തിൽ താന്നു കിടക്കുന്ന വേറെ, പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഉപാധിയുടെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങൾ ഒന്നായി ദൈവത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തതാണെങ്കിൽ മടങ്ങി വരാം. എവിടൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ നാവിനാണോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ? ഹല്ലേലൂയ. നാവിനെ കടിഞ്ഞാണാക്കാൻ വയ്യാത്തവൻ ഹോൾ ശരീരം മുഴുവനും
ഹല്ലേലൂയ. മലിനമാക്കുന്നെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതിലേക്ക് ഞാൻ കയറുന്നില്ല. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെത്താൻ ചോദിച്ചാൽ മതി, നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണോ? ഹല്ലേലൂയ. എങ്കിൽ കർത്താവേ, ഈ നാവ് കൊണ്ട് അന്വേഷണം പറയുന്ന ഈ നാവിന്റെ ശബ്ദത്തിന് ചില രോഗശാന്തി നടക്കണം. ചില ഭൂതങ്ങള് അവൻ വിശുദ്ധ ജീവിതമുള്ള ദൈവമക്കൾ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. നിന്റെ ശബ്ദത്തിന് ഈ ദിവസങ്ങളില് പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. ഹല്ലേലൂയ. വെള്ളവസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, ഞാൻ അത് മാത്രം തൊട്ടു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെ അടുത്ത തലയിലെ എണ്ണ കുറയരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ എണ്ണയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഹല്ലേലൂയ, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് 18-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യത്തിനകത്ത് രാപ്പകൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ എന്റെ ദൈവമോ തന്റെ മൃതന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ എണ്ണ തലയിൽ കുറയരുത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയാവോ? അപരാധി 24/7 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് രാപ്പകൽ പ്രാർത്ഥന ജീവിതമാകണം. അതൊരു സമയമല്ല. അത് കർത്താവിനോടൊന്ന് ചോദിക്കണം, കർത്താവെ എന്നെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാമോ? പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചോദിച്ച ദൈവത്തോട്, കർത്താവേ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേക്കും, അയ്യോ ഇന്നെന്തോ ഉണ്ടാക്കേണ്ട, സാമ്പാറാണോ അവിയലാണോ തോരനാണോ ഏത് തോരനാണ്, മീൻ വേവിച്ചതാണോ മീൻ വേവിക്കാതെ ഇറച്ചിയത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ പ്രാർത്ഥിക്കണമല്ലോ. എന്നാലും രാവിലെ തൊട്ട് കർത്താവേ let me full of Christ നമ്മുടെ ഉള്ളില്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറയും ഇന്ന് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്ക, ഇന്ന് ഇഡലി ഉണ്ടാക്ക. അയ്യോ ഹല്ലേലൂയ, വ്യത്യാസം വന്നു. അതുകൊണ്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അതെങ്ങനെ സിസ്റ്റർ എന്നറിയാമായിരുന്നു. എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം ഇഡലിയാണ് ദോശയെക്കാട്ടിലും. അയ്യോ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതെൻ്റെ അമ്മ പറയുമായിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എണീച്ച് എൻ്റെ അമ്മ ഇരുന്നോണ്ട് ചോദിക്കും. ഞാൻ ചോദിക്കുമായിരുന്നു, എൻ്റെ അമ്മേ എന്തിനാ ഇത്രയും സമയം കളയുന്നേ? രാവിലെ കർത്താവ് എത്ര പേരെയാ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ പോകും? അമ്മ ചോദിക്കും, കർത്താവ് എന്തുവാ ഉണ്ടാക്കട്ടെ? എന്നാലും ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു, ചുമ്മാ അമ്മ എന്തെല്ലാം വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഹല്ലേലൂയ. അവതരെ ജൂതരക്ഷസാരക, നിന്റെ ഭവനം തുറന്നു കയറുക മാത്രമല്ല, നീ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലും ആത്മാവിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പെട്ടെന്ന് മീൻ വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു. മസാല എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട, സ്റ്റൂ വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. വിഷ്മോലി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവെ ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് കരച്ചു വെച്ചപ്പോഴാണല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നോട് ഒരു സ്റ്റൂ വെച്ച വന്നപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഹാർട്ട് ബേൺ ഉള്ളതാ. ഹല്ലേലൂയ. മീൻ വേവിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ തൊടാനൊക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആമേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹല്ലേലൂയ, കാണണോ ആമേ, മീൻ വേവിച്ചതിന്റെ മസാല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ആത്മാവിനോട്. അന്നേരം ഞാൻ മനസ്സിലായി, കർത്താവെ മീൻ വേവിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ആത്മാവിനോട് ചോദിച്ചത്? ഇത് രാവിലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പണി എളുപ്പമായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ആക്കി എന്റെ പ്രാർത്ഥന കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹല്ലേലൂയ പകുതി വഴി കൊണ്ടിട്ട് അത്രയും സമയം വെറുതെ കളയണ്ട. അതുകൊണ്ട് രാവിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആത്മാവിനാൽ നീ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല, നിന്റെ ആഹാരമാ, നീ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളമാ, നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഹല്ലേലൂയ ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ചെയ്താൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഹന്നായെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ ഹല്ലേലൂയ എണ്ണ കുറയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യത്തിയാ. പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ 6 or 7 വയസ്സുള്ളപ്പോഴും ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ആലയത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടെങ്കിലും പക്ഷെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എവിടാ കിടക്കേണ്ടത്.
ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പൊസിഷൻ, ദൈവശബ്ദം കേൾക്കണമെങ്കിൽ കിടക്കേണ്ടടുത്ത് കിടക്കണം, ഇരിക്കേണ്ടടുത്ത് ഇരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ വീട്ടിനകത്തൂന്ന് നിന്റെ കുഞ്ഞ് ഡ്രസ് ഇട്ട് പോകുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, അത് നീളം കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ, അത് ഹല്ലേലൂയ ശരീരം കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. അത് മാത്രമല്ല, ആമേൻ, അവരല്ലാത്തത് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. അവരല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും, ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയായിരുന്നു, അവർ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പുറകെ കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. നിങ്ങൾ പോയി ചോദിച്ചു നോക്കിക്കോ, കള്ളം ചുമ്മാ അടിച്ചു വിടുന്നതല്ല. കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, കാരണം എൻ്റെ സന്തതി ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയതാ. അതുകൊണ്ട് അവരെ സമയം, ഹല്ലേലൂയ, അവരുടെ ഹൃദയം മാറ്റുന്ന പിശാചുണ്ട് കേട്ടോ. അവരങ്ങോട്ട് കാറേല് നിന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഹല്ലേലൂയ, ചർച്ചിൽ പോകുന്നതാണ്. അന്നേരമായിരിക്കും പിശാച്, ഹല്ലേലൂയ, വേണ്ടാത്ത കൂട്ടുകെട്ടുമായിട്ട്, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിരന്തര കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ നീ പോകുന്നില്ലെങ്കിലും ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തും, ഹല്ലേലൂയ, അവന്റെ പോക്കും വരവും, ഹല്ലേലൂയ. അതിനായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ദിവസങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആമേൻ. ഏലിയുടെ മക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആലയത്തിൽ, ഇല്ലേ? പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ, അവര് കിടന്നത് എവിടാന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ഹല്ലേലൂയ, അതിനകത്തൊന്നും കേറുന്നില്ല. പക്ഷേ എവിടാ, വിളക്ക് കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ 6 വയസ്സുള്ളവൻ പോയി കിടക്കുന്നത് പെട്ടകത്തിന്റെ അടുക്കാണെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, 6 വയസ്സിലെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എവിടെ കിടക്കണം, എവിടെ ഇരിക്കണം, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അത് ഇതുവരെ കൊച്ചുമക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം കൈ കിട്ടുമ്പോ, ഹല്ലേലൂയ. അതിനായി, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. അടുത്തതായിട്ട്, ഹല്ലേലൂയ, 5 കന്യകമാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമല്ലോ, ഇല്ലേ? ബുദ്ധിയുള്ളതും ബുദ്ധിയില്ലാത്തതും. എന്തോ ബുദ്ധിയുള്ളതും ബുദ്ധിയില്ലാത്തത്? എണ്ണ. എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയില്? എണ്ണ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി? വന്നപ്പോ എല്ലാവർക്കും ആ കഥ അറിയാം. ഞാൻ വേറൊരു സഹോദരിയെ കൂടെ കാണിക്കാൻ പോവാം. ഏലീശായുടെ 2 രാജാക്കന്മാർ 4-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് ഏലീശയുടെ ശിഷ്യൻ, ഹല്ലേലൂയ, ബുദ്ധിയുള്ളതാണെങ്കിലും അവക്കൊരു പക്ഷേ, ഹല്ലേലൂയ, എന്താ ബുദ്ധി കാണിച്ചെന്നറിയാം? കടക്കാര് വന്ന് മക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് വില ചെയ്തു. കടക്കാര് വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിറക്കിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴല്ലേ ഉപവാസം തുടങ്ങിയത്. ആഴ്ചയിൽ 1 നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, ഉപവസിക്കട്ടെ. എന്താണ്? കർത്താവേ, ശത്രു തൊടരുത്, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, തൊടരുതെന്ന് ആമേൻ കൽപ്പന ഇടണം, ഹല്ലേലൂയ. അവരെവിടെ പോയാലും ശത്രു അവരെ നോട്ടമിടാതെ നീ തന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, ശത്രു വരുന്നുണ്ട്, അവരെ ഇല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കൊരു വിളിയുണ്ടെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എലീശ ചോദിച്ചു, നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? കടക്കാരെല്ലാം വന്നാലും എന്തുണ്ടായിരുന്നു? എണ്ണ. എണ്ണ കൊണ്ട് നീ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാനാന്നാ പറഞ്ഞേ? മക്കളെ കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചോട്ടെ, എത്ര പേര് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി പ്രാർത്ഥിക്കും? കാരണം അന്ത്യകാലത്ത് നിന്റെ മക്കളും, your daughters and sons are prophesying. 3 കുഞ്ഞുങ്ങളും അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയില്ല. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, ഹല്ലേലൂയ, കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി. എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയെക്കാട്ടിൽ എനിക്ക് നഷ്ടമായത് ഒരു പ്രയർ പാർട്ട്ണറാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോഴും ഇന്ന് രാവിലെയും എൻ്റെ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, കുഞ്ഞ് ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചു, മറ്റേ 2 പേര് അമ്മമാരെ ആഴ്ചയിൽ 1 എനിക്ക് തരത്തുള്ളൂ. ഒരാളിപ്പം ശുശ്രൂഷയിലായതുകൊണ്ട് ജെറമി എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കും, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, അവൻ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റന്മാരും, ഹല്ലേലൂയ, മമ്മി വി വിൽ കോൾ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിരിക്കുക, കല്യാണം കഴിച്ചു എല്ലാം ആണെങ്കിലും, ഹല്ലേലൂയ, ആഴ്ചയിൽ 1 നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. എൻ്റെ വയറ്റിലായിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയാവോ? ഹല്ലേലൂയ, അവരോട് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു പിശാച് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും, ഹല്ലേലൂയ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് ദർശനം പ്രാപിച്ച അമ്മേ, നീ അത് ഹല്ലേലൂയ വിടരുത് കേട്ടോ. അവരാകുന്നവരെയും അവർക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിലും, you need to
speak to them. They have been called, they have been chosen, they have been blessed. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. മുറിക്കകത്ത് നീ കയറണം, കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി പേടിക്കാനായിട്ട് മക്കൾ അമ്മയുടെ കൂടെ പോയി. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പിന്നെ എന്തുവാണ്? ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ കൂടെ തലമുറ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, അവരെണ്ണയും കൊണ്ട് ചുമന്നോണ്ട് നടക്കും. എണ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ തലമുറ നിന്നെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, അതിന്റെ പുറത്തിറങ്ങി വരുമ്പോണ്ടല്ലോ, ആമേൻ, നിന്റെ തലമുറ എണ്ണ കൊണ്ട് ചുമന്നോണ്ട് നടക്കുന്ന തലമുറയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതിനായി ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. സഭാപ്രസംഗി 10:1 വായിച്ചാൽ. സഭാപ്രസംഗി 10:1. തൈലക്കാരന്റെ തൈലം നാറുമാറാക്കുന്നു, അല്പഘോഷത്വം ജ്ഞാനമാനങ്ങളെക്കാൾ ധനമേറുന്നു. അത് എന്താണ് ഈ ഹല്ലേലൂയ മണമുള്ള ഓയിൽ? ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് നിർത്താൻ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞു, പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം തരും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം, മക്കളുമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വന്തമായി, ഏറ്റവും അധികമായി സ്വന്തമായ പ്രാർത്ഥന, സ്വന്തമായി. എന്നാണ് അവസാനമായി ഉപവാസം? ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന should be a part of you. ഹല്ലേലൂയ. തടിയൊക്കെ തന്നെ പോകും കേട്ടോ. എനിക്ക് 100-200 പൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നീ സർജറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉപവാസിക്കാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു. ഉപവാസ ജീവിതം. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു, കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് അതിനകത്തുനിന്നൊക്കെ നോർമൽ ഉപവസിച്ചിരുന്നേ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ റിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. മെഡിസിൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയും മഞ്ചാര ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയും ഹല്ലേലൂയ എല്ലാം കുത്തിക്കൊണ്ടും ഹല്ലേലൂയ നടന്ന. ഇപ്പം അതൊക്കെ എടുത്താണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഷുഗർ ഹല്ലേലൂയ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ മോണിറ്റർ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക. പെട്ടെന്ന് താഴെയാകുക, കാരണം ഷുഗർ നോർമലായി. ഡോക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇനി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്താണെന്നറിയാമോ? ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ഇരുന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ ശരീരത്തെ ഒരുപോലെ പുതുക്കുന്നതാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ. നിന്നെ ആരോഗ്യത്തോടെ, നിന്നെ രോഗിയാക്കിക്കൊണ്ട്, നിന്റെ വിളിയെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ, ശരീരത്തിന് രോഗം ഇട്ട് നിന്നെ ഒതുക്കുന്ന ശത്രുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപവാസ ജീവിതത്തിനായി നീ ഏൽപ്പിക്ക. രോഗം തന്നെ പോകും കേട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആരോഗ്യം മടങ്ങി വരട്ടെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. യാക്കോബ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിയപ്പം എവിടാ പോയി കിടന്നത്? കല്ലുള്ള, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി 28 കല്ലുള്ള സ്ഥലത്താണ്. പക്ഷേ അവിടെ ആയിരുന്നു അബ്രഹാം ആരാധന നടത്തിയ സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി? ദൂതന്മാരെ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ നിന്റെ തലമുറ പോയപ്പം കൊച്ചമ്മ കൊടുത്തതാണോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എണ്ണ റിബേക്ക കൊടുത്തയച്ചാന്നോ അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ എണ്ണിച്ചപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ദൂതം വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഹല്ലേലൂയ, യാക്കോബ് എഴുന്നേറ്റു. ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമായി. അന്നേരം ഞാൻ ഓർത്തു, അബ്രഹാമിന്റെ മകനല്ലേ, കൊച്ചുമാനല്ലേ. പക്ഷെ പറയുക, കർത്താവെ നീ എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാല് നീ എന്റെ ദൈവമാകും. അന്നേരം ഓർത്തോണേ, തലമ്പ് ഒത്തിരി പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിയപ്പോൾ റിബേക്ക പറഞ്ഞു ഓടിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എണ്ണ കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആ കല്ലെടുത്ത് ആരാധന വെക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് ഒഴിക്കാൻ യാക്കോബിന്റെ കയ്യിൽ എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നു. നിന്റെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല, നിന്റെ തലമുറയുടെ കയ്യിലും എണ്ണ കൊടുക്കാൻ ഹല്ലേലൂയ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ആരാധിക്കാൻ പറ്റിയത്.
അത് മാത്രമല്ല, അവസാനമായി ഒരാളെ കൂടെ പറയട്ടെ. അവൻ ലൂക്കോസ് 10-ാം അധ്യായം 30-ാം വാക്യം മുതൽ നോക്കുമ്പോൾ യെരൂശലേമിൽ ആരാധിക്കാൻ പോയ തിരിച്ചു വന്ന എന്താ പറ്റി? അല്ല, യാത്രക്കാരൻ വഴിയിലെ കള്ളന്മാരാൽ പിടിപെട്ട് കിടന്നു. ആ വഴി ആരൊക്കെ പോയി? ഉപദേശി പോയി, ഡിസ്ട്രിക്ട് പാസ്റ്റർ പോയി, ഡിസ്ട്രിക്ട് പാസ്റ്ററിന്റെ ഭാര്യ പോയി, കൊച്ചമ്മ പോയി, വലിയ വലിയ അല്ലല്ലോ മിനിസ്ട്രിയുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം പോയി. പക്ഷേ അവരാരും നിന്നില്ല, കാരണം ബിസിയാ മിനിസ്ട്രിയിൽ. പക്ഷേ ഒരു സമരിയക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവന് മുറിവ് കെട്ടാൽ അവന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? എണ്ണ വീഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നീ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വഴിത്തലത്ത് കിടക്കുന്ന അനെ മുറിവ് കെട്ടുന്നവരെ അല്ലെ വീണ് കിടക്കുന്ന ഈ ജോലി സ്ഥലങ്ങളില്ല ഹല്ലേലൂയ മുറിവ് കെട്ടുവാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ എണ്ണയുണ്ടോ? ആ പാട്ടുണ്ട്, എണ്ണയുണ്ടോ നിൻ വിളക്കിൽ? നീ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ഭവനത്തിൽ എണ്ണ വേണം, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എണ്ണ വേണം. ഹല്ലേലൂയ. അത് മാത്രമല്ല, നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് എണ്ണയുണ്ടോന്ന് അന്വേഷിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അത് മാത്രമല്ല, തലമുറ ഹല്ലേലൂയ മാത്രമല്ല, നിന്റെ കയ്യിലെ എണ്ണ കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം? വഴിയിലുള്ള മുറിവേറ്റ് കിടക്കുന്നവനെ കാണാൻ കഴിയണം. എണ്ണയുള്ളവന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആ മുറിവ് കെട്ടുവാൻ. സഭയും ചർച്ചും മാത്രമേ ജോലി സ്ഥലം. നമ്മുടെ കാറിന് 2 ഡയറക്ഷനെ അറിയത്തുള്ളൂ അല്ലേ? ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ജോലിക്ക് പോകാനും സഭയിലോട്ട് പോകാനും. കൂടുതൽ ചോദിക്കരുത്. ഇവിടെ എന്നോട് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, സിസ്റ്ററെ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ എല്ലാം ഓടിക്കുവോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹല്ലേലൂയ റെയിൻ ഫ്രീസിങ് റെയിനാന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. ഇന്നലെ ഫ്രീസിങ് റെയിനിലാണ് 2 മണിക്കൂർ 120 മൈല്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഫ്രീസിങ് റെയിനിൽ. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ നിന്റെ വേലയ്ക്കായി പോവുകയാണ് ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയ. പകുതി വഴിയായപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിനകത്ത് ഇച്ചിരി പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലല്ലോ ഐസുകളാണ് വന്ന് വീഴുന്നത്. പക്ഷെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ കയറുന്നതിനാകുമ്പോൾ നീ ഒന്ന് പിടിച്ചു വെച്ചേക്കണേ. ഹല്ലേലൂയ. ചെന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാം തറയെല്ലാം ഐസി കിടക്കുക. സ്കിഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ഓർത്ത് പിടിച്ചാ ഹല്ലേലൂയ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് എയർപോർട്ടിലോട്ട് കയറിയത്. 120 മൈൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടതിന് കാരണം ഇനി പേടിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ കാറിന് ജോലി സ്ഥലവും ആമേൻ വീടും മാത്രം അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആത്മാക്കൾ ഉള്ളിടത്തേക്ക് നീ ഓടുവാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ദൈവം എണ്ണ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പ്രയോജനം? മുറിവുള്ളതിന് നിന്റെ വഴിയിൽ അയൽവക്കത്തുള്ള ചിലതിനെ മുറിവ് കെട്ടാൻ അത്ര നിന്നിലേക്ക് നിറച്ചിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് get ready, get ready. I wanted to tell you, ഞങ്ങളൊരു കൂട്ടമാ ഏപ്രിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഈ 50 സ്റ്റേറ്റിനും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ പോവുക. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗെറ്റ് റെഡി. ഹല്ലേലൂയ. ആരെല്ലാം വേറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ആരും ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് തരത്തില്ല. മാറ്റിവെക്ക. ദേശങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. വിടുതൽ വേണ്ടിയവരാ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ വേണ്ടവരാ, ഞങ്ങൾ ദേശങ്ങളിൽ പോവുകയാണ്. ആമേൻ. ഗെറ്റ് റെഡി, ഗെറ്റ് റെഡി. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴികൾ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ മാർച്ചിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവര് പഞ്ചാബി അവിടെ ആൾക്കാര് നോർത്ത് ഹല്ലേലൂയ തമിഴിയൻ ചർച്ചുകൾ അവരൊന്നു പോയതേ ഉള്ളൂ വിശ്വാസത്താൽ. ഹല്ലേലൂയ. 2 വിളിച്ചിരിക്കുക. കൃപയാകട്ടോ നീ നിന്നാ മതി. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് 2 കൊരിന്ത്യർ 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7 മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, God is opening opportunity. നിനക്ക് വേണ്ടി പല വാതിലുകള് ദൈവം തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ പലവിധ എതിരുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് get ready in prayer. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മുറിവുകളെ കെട്ടുവാൻ ആരും തീരുമാനിക്കൊരു നിമിഷക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ആത്മാവില് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആത്മാവിൽ ഒന്ന് ആരാധിച്ച് ക്ഷീണങ്ങൾ മാറട്ടെ.